एक घंच जंगल गोटे माँ चढ़ी ता झील मिनी सांगरे रहुथिला। मिनी चढ़ी तरबुज खाइबा को बहुत भल पाउथिला। एमिति कि से तरबुज बिना गोटे दिन भी रही पारु नथिला। हेले माँ चढ़ीटी प्रत्येक दिन मिनी पाई तरबुज किणी पारु नथिला, कारण से बाजार रे फूल बिक्री करुथिला। जहा भी पाउथिला से बहुत कष्ट तार आउ ता झील मिनीर खाइबा जोगाड़ करुथिला। गोटे दिन मिनी चढ़ी जंगल सारा तरबुज खोजिला, हेले से दिन से कोठी भी तरबुज पाइलानी। मो तरबुज खाइबी, मो तरबुज खाइबी। आज मो कहा पाखरे भी तरबुज पाइलिनी। बाजार रे तरबुजर दाम बहुत बेसी, एते टंका तो मो पाखरे नाही। आज काहेकि के जानी मते तरबुज खाइबाको भारी इच्छा होची। एबे मो तरबुज कोठी पाइबी? से एमिति कहूथिबा समय हठात तार नजर एक चढ़ई उपरे पड़िला। सेई रास्ता गोटे चढ़ई एक तरबुज धरी निज घर को जाउथिला। अरे एई तो तरबुज, हेले मु ए चढ़ई को तरबुज मागिले से तो मते मागणारे तरबुज देबनी। ताहले मु एबे कौन करिबी? एमिति मिनी चढ़ई एक उपाय चिंता कला। आउ गोटे गछ पछ पटे लुचि भूत मानक परी भयंकर स्वर रे कहिला, ए चढ़ई कुआड़े जाउଛୁ? ରହିଯା, ତ तरबुज मते दे। ମୁଁ ତ तरबुज ଖାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇଦେବି। କିଏ କିଏ କଥା କହୁଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ତରଭୁଜ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। तरबुज ଦେବୁନି ତ? ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହେଲି तरबुଜ ଖିଆ ଭୁତୁଣି। ଭଲରେ ମତେ तरबुज ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ तरबुज ସହ ଖାଇଦେବି। ଭୁତୁଣି? ନା ନା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି। ଏଇ ନେ ତରଭୁଜ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ तरबुजକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିନି ଚଢ଼େଇ ହସି ହସି ଗଛ ପଛପଟୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ମିଳିଗଲା, ଆଜି ମତେ तरबुज ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇ तरबुज ଖାଇପାରିବି। ତାପରେ ମିନି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବସି तरबुज ଖାଇଲା। पेट पूरा तरबुज खाई से घर को गला। मिनी, ए मिनी, कुआड़े गलु? शीघ्र आसे, मो तो ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଶୀଘ୍ର ଖାଇନେ, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। ଏ କଣ ମା, ଆଜି ବି ସେଇ ଏକା ଖାଇବା? ମୁଁ ଏ ଖାଇବା ଖାଇବିନି। ମତେ तरबुज ଦିଅ, ମୁଁ तरबुज ଖାଇବି। ହଁ, ଟଙ୍କା ତ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ନା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ तरबुज କିଣିବି। ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ଯାହା କରିଛି ଖାଇନେ। ମତେ तरबुज ଦେବନି ତ? ନଦିଅ, ମୁଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆଜି तरबुज ଖାଇବି। ଏଇ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ରହ ରହ କହୁଛି। ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ଏମିତି ରାଗି ମା ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ମିନି ଚଢ଼େଇ तरबुज खोजु खोजु देखिला तांको जंगलर गोटे चढ़ई झुड़ीरे किछि तरबुज नहीं बजार रास्तार जाउची। एई तो लाल लाल बड़ तरबुज लागुची, ए चढ़ई बजार को तरबुज बिकिबा पई जाउची। से जा भी हेई जाऊ, आज मो यार सब तरबुज खाइबी। मो जाए ता पाखकू। दीदी, तुम्हें बोधे तरबुज झुड़ी धरी बजार को जाउछ? तुम्हें कौन जानी न, आज बजार रे मेला बसीची। बहुत लोक आज बजार को आसबे। एते अल्प तरबुज धरी सेठाकू काहेकि जाउछ? तुम्हें गोटे काम कर, तुमर तो तरबुज बगीचा अछि, तुम्हें आउ किछि तरबुज घर नहीं आस। मु ए रास्ता रे तुम तरबुज झुड़ी को जगिथिबी। तुम्हें आसिले आमे सांग ही बजार को जिबा। अरे हाँ, मोर तो मेला कथा जमा भी मन नथिला। भल है तू मते मन पकईदेलु। तू एठी मो तरबुज झुड़ी को जगी था, मु घर को जाउची। आउ किछि तरबुज नहीं आसीबी। एमिति कही से चढ़ई ता तरबुज झुड़ी को मिनी पाखरे दे घर को चलीगला। मिनी चढ़ई तरबुज पाई खूब खुशी ही गला। से किछि तरबुज खाइला, आउ किछि तरबुज परे खाइब भाबी से घर को नेउथिला। रास्ता रे से गोटे बुढ़ी चढ़ी को शोइथिबार देखिला। से बुढ़ी चढ़ी पाखु गला, आउ ताकु कहला,
ଆରେ ବୁଢ଼ୀମା, ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଛ ଯେ ତୁମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ରେ ମା, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ଆଜି ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି, ଥକି ଯାଇ ଏଠି ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବୁଢ଼ୀମା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ତରଭୁଜ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ, ତୁମେ ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମିନି ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତରଭୁଜ ଖାଇଲେ ବି ତା ମନ ଥିଲା ବହୁତ ସଫା। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ତାର ମିଛ କହିବା ଗୁଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ରାଗୁଥିଲେ। ତା ମା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ରାଗରେ ସେ ତା ଝିଅ ମିନିକୁ ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ତଥାପି ମିନି ଚଢ଼େଇ ସୁଧରୁ ନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମିଟୁର ତରଭୁଜ ବଗିଚା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ମିଟୁ ବଗିଚାର ତରଭୁଜ ଦେଖି ସେ ତା ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ତୋଳି ଖାଇଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିଟୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ କଣ, ଏ ତରଭୁଜ ଖିଆ ମିନି ଆଜି ମୋ ବଗିଚାରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି? ଏ ଝିଅ, ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏତେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଉଛୁ? ଚୋରଣୀ କୋଉଠିକାର? ଏ ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଚୋରଣୀ କାହିଁକି କହୁଛ? ଏଠି ତ ଏତେ ତରଭୁଜ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ତମର କଣ ତରଭୁଜ ସରିଯିବ? ଚୋରି କରୁଛୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ? ମତେ ନ ପଚାରି ମୋ ବଗିଚାରୁ ତରଭୁଜ ଖାଉଛୁ? ତତେ ଆହୁରି କହିବି, ତୁ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମତେ ଚୋରଣୀ କହିବ ନା? ରୁହ, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ସହ କଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହି ମିନି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁର ପାଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତରଭୁଜ ଖଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଆଉ କହିବେ ମତେ ଚୋରଣୀ ନା? ଏବେ ପାଅ ମଜା। ତାପରେ ମିନି ଚଢ଼େଇ ଦୌଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଟୁ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଝିଅକୁ ତରଭୁଜ କିଣି ଦେଇ ପାରୁନ ବୋଲି ତାକୁ ଚୋରି କରିବା ଶିଖେଇଛ? ସେ ଆଜି ମୋ ଜମିରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ହଉଛି। ଝିଅକୁ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ତାକୁ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖ। ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ କହିବି? ଆଜି ଆସୁ ସିଏ, ପିଟି ପିଟି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଯାହା କରୁଛ କର, ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତୁମ ଝିଅକୁ ମୋ ବଗିଚାର ଆଖପାଖରେ ଦେଖିବି, ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଲାଠି ଧରି ତା ଝିଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେମିତି ମିନି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ତା ମା ତାକୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ବଦମାସ ଝିଅ, କେତେ ଥର ତତେ କହିବି କାହାକୁ ବି ଠକି ତା ଜିନିଷ ନେବୁନି? ଆଜି ତୁ ମିଟୁ ଜମିରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଇଛୁ, ତୁ ଏବେ ଚୋରି କରିବା ବି ଶିଖିଗଲୁଣି? ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ମିଟୁ ମୋର କେତେ ଅପମାନ କଲା, କେବେ ବୁଝିବୁ ତୁ ଏ କଥା? ଏସବୁ କହି କହି ତା ମା ତାକୁ ବହୁତ ପିଟୁଥିଲା। ମାଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମିନି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଯାଇ ବସି ସେଠି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? କିଏ ତତେ ମାରିଛି କି? ମିନି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ତତେ ଜାଣିଛି ରେ ଝିଅ, ତୋ ମନ ବହୁତ ସଫା, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତୁ ତରଭୁଜ କିଣି ଖାଇପାରୁନୁ। ତା ବୋଲି ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଇବା ଜମା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ସେମିତି ଯଦି ତୁ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ, ତୋ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଇବୁ। ଏଇ ନେ ଝିଅ, ଏ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜିକୁ ନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ତୁ ଆଜି ହିଁ ତୋ ଘର ବାହାରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତିଦେବୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତୁ ଅନେକ ତରଭୁଜ ପାଇବୁ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି କାହାକୁ ମିଛ କହିବୁନି, କାହା ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ତରଭୁଜ ଖାଇବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ୀମା, ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିବିନି, କାହା ବଗିଚାରୁ ତରଭୁଜ ଚୋରି କରି ଖାଇବିନି। ସୁନା ଝିଅ, ଏବେ ଏ ମଞ୍ଜି ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ମିନି ଚଢ଼େଇ ସେ ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଘର ବାହାରେ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତରଭୁଜ ବାହାରିଲା। ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅନେକ ତରଭୁଜ ବାହାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ମିନି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମିନି ଚଢ଼େଇ ପେଟ ପୁରା ତରଭୁଜ ଖାଇଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ତରଭୁଜ ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।